सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी। ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी सबती वड्डा। सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी, सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहां सह। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा बेसह। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी नींबाजी, गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु दा खास स्वरूप साध संगत जीओ। आप सरबत सिख संगत दा बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है जी। चिया नूं आख्या जाता है, सो आओ गुरमुखो रल मिल के सतगुरां दी पवित्र बाणी दी विचार करिए। सतगुरां दे वचनां नूं ध्यान दे नाल सुनना करिए। आओ रल मिल के सतगुरां दे वचनां दे नाल सांझ पाइए। शब्द दी आरंभता करिए। जिन्हां वचनां दे नाल अज आपां सांझ पावांगे, ਉਹ वचन धन धन सतगुरु अर्जन देव महाराज साहिब उन्हां दे पवित्र मुखारबिंद तो उचारण किए हुए ने। ते अज दी इन्हां वचनां दे द्वारा सतगुरु अर्जन देव महाराज साहिब सानू की बख्शिश करदे ने। राग गौड़ी गुआरेरी महला पंजवा अष्टपदियाँ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। जब इह मन में करत गुमाना, तब इह बाबर फिरत बेगाना। जब ये हुआ सगल की रीना, ताते रमैया घट घट चीना। सतगुरु अर्जन देव महाराज शब्द की शुरुआत इन्हां वचनां दे नाल करदे ने। इस शब्द दीयां जो रहाऊ वालियां पंक्तियां ने, उन्होंने द्वारा पातशाह कहते सहज सुहेला फल मस्कीनी, सतगुर अपने मुही दान देनी। रहाओ सहज का भाव हुंदा है आत्मक अडोलता। सुहेला का भाव हुंदा है सौखा सुखी। मस्कीनी का भाव हुंदा है गरीबी सुभाव। अपने का भाव हुंदा है अपने नूं। मुहे का भाव हुंदा है मैनूं। सतगुरु अर्जन देव महाराज इन्हां रहाऊ वालियां पंक्तियां के द्वारा बख्शिश करते ने कि सहज सुहेला फल मस्कीनी, सतगुर अपने मुही दान दीनी। सतगुरु कहते ही भाई, मैनू मेरे गुरु ने गरीबी सुभाव की दात बख्शी है। हे भाई, मेरे गुरु ने मैनू
ਗਰੀਬੀ ਸੁਭਾਵ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਸ ਗਰੀਬੀ ਸੁਭਾਵ ਦਾ ਇਹ ਫਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਮਿਲਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ कि जब ई मन में करत गुमाना तब इऊ बाबर फिरत बेगाना, जब ई हुआ सगल की रीना ताती रमैया घट घट चीना। सतगुरु अर्जन देव महाराज इन्हां बचनां दे दुबारा बख्शिश करते ने। पातशाह कहंदी ही भाई, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਦੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਝੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਦੋਂ ਇਸਨੇ ਸੋਹਣੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦਾਫੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਬ ਕਿਸ ਕਉ ਈ ਜਾਨ ਸਮੁੰਦਾ, ਤਬ ਸਗਲੇ ਇਸ ਮੈਲੇ ਬੰਦਾ, ਮੇਰ ਤੇਰ ਜਬ ਇਨੇ ਚੁਕਾਈ, ਤਾਤੇ ਇਸ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਬਹਿਰਾਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੇਈਮਾਨ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਏ, ਬਸ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਵਰਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਬ ਇਹ ਕਿਸ ਕੋ ਇਹ ਜਾਨ ਸਮੰਦਾ, ਤਬ ਸਗਲੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਫੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਠੱਗੀ ਦੇ ਜਾਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਦੂਰ ਕਰਤਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ,
तदों इस मनुख नूं यकीन बन जाता है कि कोई इस दे नाल बैर नहीं कर रहा। जिन्ना चिर इहदे आप दे अंदर माड़े विचार चल रहे ने, उन्ना चिर ये सब नूं माड़ा समझदा भी सारे मेरे बारे माड़ा सोचते ने। पर जदों ये मनुख अपने अंदरों वितकरा दूर कर दिंदा है, फिर इस मनुख नूं यकीन हो जाता है कि इसदा बैरी कोई नहीं, सारे इहदे मित्र ने। ये जिहड़े वितकरे साडे अंदर पैदा होए ने ना, इहदे कारण ही असीं एक दूजे नूं नफरत करदे हां। साध संगत जी, ते अगे सतगुरु अर्जन देव महाराज फिर बख्शिश करदे ने। पासा कहते जब इन अपनी अपनी धारी, तब इसको है मुश्किल भारी। जब इन करने हार पछाता, तब इसनो नाही किस ताता। सतगुरु अर्जन देव महाराज इन्हां बचनां दे नाल बख्शिश करदे ने। सतगुरु कहते जदों तक मनुख, जदों तक इस मनुख ने मन दे विच अपनी गरज टकाई रखी भी हरेक दे ताई गरज का रिश्ता रखिया, मतबल का रिश्ता रखिया, तद तक इसनों बड़ी औखियाई बनी रहिंदी। इस मनुख नूं औखा रहिंदा सारा दिन मनुख। पर जदों इसने हर थां ते वो अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर वसदा पछाण लिया ना, भी हर एक दे विच परमात्मा वस रहा है। हर एक थां ते परमात्मा व्यापक हो रहा है। हर एक इंसान की परमात्मा परवरिश कर रहा है, पालना कर रहा है। जदों आ गल्लां नूं पछाण लिया ना मनुख ने, तदों इसनूं किसी दे नाल कोई साड़ा नफरत नहीं रह जाता। ते अजकल तो सत्संगी हर एक मनुख दूसरे गवांढी तो दुखी है। जे किसी गवांढी ने चंगा मकान पा लिया तां भी साड़ा, जे किसी ने ऐसो आराम की कोई सहूलत ले ली, कोई गड्डी ले ली तां भी साड़ा। जे कोई हसदा गवांढ दे विच तां भी ये मनुख साड़ा करदा है। ते जदों मनुख ये समझ लवे भी इस परिवार ते सतगुरां दी अपार कृपा है, सतगुरां ने कृपा कीती है, तां ही ये परिवार सौखा है। ते कृपा करनगे सतगुरु जी, मैनू भी सौखा करनगे इस परिवार दे वांग। ते फिर किसी दे प्रति साड़ा नहीं रह जाता, नफरत नहीं रह जाती। ते अगे सतगुरु अर्जन देव महाराज साहिब फिर बख्शिश करते ने। पातशाह कहती जब इन अपने वाद्यों मेहा, आबै जाबै सदा जमजोहा। जब इसते सब बिनसी भरमा, भेद नाही पार ब्रह्मा। जदों तक इस मनुख ने दुनिया दे नाल अपना मोह पक्का किया होया, दुनिया दे नाल मोह पाया होया, तद तक ये मनुख भटकना दे विच रहिंदा, चिंता दे विच रहिंदा। आत्मक मौत ने तद तक सदा इस नूं अपनी तक दे विच रखिया होया। पर जदों इहदे अंदरों सारियां भटकना मुक जांदियां ने, चिंतावां मुक जांदियां ने, अपने आप नूं परमात्मा नूं समर्पित कर दिंदा है, तदों इस दे विच
ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾੜਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਉਦੋਂ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਇਨ ਕਿਸ ਕਰ ਮਾਨੈ ਭੇਦਾ, ਤਬ ਤੇ ਦੋਖ ਡੰਡ ਅਰ ਖੇਦਾ, ਜਬ ਦਿਨ ਏਕੋ ਏਕੀ ਬੁਝਿਆ, ਤਬ ਤੇ ਇਸਨੋਂ ਸਭ ਕਿਛ ਸੂਝਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਕਸਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰੇ ਮਿੱਥ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾੜਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਸਦਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਦਾ ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਸੁੱਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਥਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਬ ਇਹ ਧਾਵੈ ਮਾਇਆ ਅਰਥੀ, ਨਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਨਹਿ ਕਿਸ ਲਾਥੀ, ਜਬ ਇਸ ਤੇ ਇਹ ਹੋਏ ਉਹ ਜੌਲਾ, ਪੀਸੈ ਲਾਗ ਚਲੀ ਉਠ ਕੌਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੁੰਦਾਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਮੁਥਾਜ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਬਣ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਚੁੰਝ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਦੇਊਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਫਿਕਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੋਈਏ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਊਗਾ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਮਾਇਆ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਇਸ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨੁੱਖ ਦੌੜਦਾ ਨਾ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ,
ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੂੰਹ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਇਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਦੌੜਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਉ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਓ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਉ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਓ, ਮਨ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਦੀਪਕ ਜਲਿਓ, ਜੀਤ ਹਾਰ ਕੀ ਸੋਝੀ ਕਰੀ, ਤਉ ਇਸ ਘਰ ਕੀ ਕੀਮਤ ਭਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਖੰਡਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਜਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜਿੱਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਵੀ ਕੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੰਗਾ ਕੀ ਮਾੜਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਦਰ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਬੜੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਲੂਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਭ ਕਿਸਾ ਏਕੈ, ਆਪੇ ਬੁੱਧ ਵਿਚਾਰ ਵਿਵੇਕੈ, ਦੂਰ ਨਾ ਨੇਰਾ ਸਭ ਕੈ ਸੰਗਾ, ਸੱਚ ਸਲਾਹਣ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਾਨਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਕੀ ਵਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅਕਲ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹੀ ਸਭ ਚੋਜ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਸਲਾਹੁਣੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ।